ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வாம் வெல்கம் ஃபார் தீம் டிஸ்கஷன். நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டாவது தீம் பார்க்க போகிறோம். அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोकै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 ஹரே हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 ஹரே हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण கிருஷ்ணா हरे 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 ஹரே ராம हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 ஹரே हरे கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பகவத்கீதை ரெண்டாவது அத்தியாயம் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது அத்தியாயம் எடுத்துட்டு 54வது ஸ்லோகம் பாடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரெண்டாவது அத்தியாயம் 54வது ஸ்லோகம். இன்னைக்கோட 54 தலைப்பு ओके பாத்தீங்கன்னா 54 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் படிக்கணுமா தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் अर्जुन ஆஃப் தி उवाच
अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव तदधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த 3 நாளா ஆத்மாவும் அதனுடைய மைக்ரேஷன் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்பு மாறக்கூடிய தன்மைகள் பார்த்தோம். ஆத்மாவுடைய அதனுடைய பண்புகள் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஒருத்தருடைய பண்புகளை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? சரி, இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறார். அதாவது தன்னை உணர்ந்தவர் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன மொழி, அவருடைய மொழி என்ன, அவருடைய பேச்சு, அவருடைய நடத்தை, எப்படி உட்காருவாரு, எப்படி நடப்பாரு, அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். ஓகேவா? இதுதான் வந்து அவருடைய கேள்வி. அதுக்கு வந்து இங்க பிரபுபாதா வந்து ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய் பர்பட் வந்து அவர் தான் சொல்றார் பை இஸ் டிவைன் கிரேஸ். அதாவது ஒருத்தன் வந்து பணக்காரனா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? அவனுடைய நடை உடை பாவனையிலே இருக்கும், அகங்காரம் இருக்கும். அவனோட உடை வந்து ஆபரணங்களால ஒன்று நல்லா தெரியும். அதே ஒரு நோயுற்றவன் எப்படி இருப்பான்? உடல் நெலிஞ்சி ஆஹ் ஆஹ் சோகமா சோர்வோட இருப்பான் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இது மாதிரி ஒரு அறிகுறி பணக்காரனுக்கும் நோய் உள்ளவனுக்கும். அதே ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க ஒரு பக்தன் எப்படி இருப்பான் என்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கற்றறிந்தவன் இருந்தானா அவனுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? அவன் எவ்வளோ பேசணுமோ அவ்வளவுதான் பேசிட்டு அமைதியா இருப்பான். அது வந்து அவனுடைய வார்த்தையில, அவன் பேசக்கூடிய வார்த்தையில என்ன இருக்கும்? அவனுடைய ஞானம் தெரியும். அதே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வந்து என்ன எப்படி இருப்பான்? எதை திறந்தாலும் எப்படி என்ன இருந்தாலும் அவன் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்படுத்தி தான் பேசுவான் இல்லையா? சோ இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய குணாதிசைகள் அப்படி இருக்கு. அதே முட்டாள் வந்து பார்த்தான்னு வச்சுக்கோ, எப்படி தெரியும்? அவன் பேச ஆரம்பிக்கும் போது இவன் வந்து அடிமுட்டாள்ன்றது சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது அதாவது நம்ம பேசலதான் வந்து நம்ம அறிவாளியா முட்டாளான்றது வந்து நமக்கு எதிரில் இருக்கவங்க வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால பேசாமல் இருப்பதே பெரிய மந்திரம் சொல்லிட்டு நடைமுறை வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற வந்து எப்பயுமே எதை பத்தியும் பொருள் பத்தியும் பேச மாட்டான். அவன் கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுவான். ஓகேவா? அதுதான் சொல்றாரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. माताजी। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஹரே இங்க என்ன கிருஷ்ணா. சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ச்சுனா, யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய மனசுனால வரக்கூடிய உந்துதலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ம், தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு திருப்தியோட இருக்கிறானோ, அவன் வந்து எந்த நிலையில இருக்கிறான்? உயர்ந்த நிலை. தட் இஸ் பியோர் டிரான்சென்டென்டல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அந்த நிலைக்கு போகணும்னா அவன் என்னெல்லாம் பண்ணணும்? புலன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. மனசால வரக்கூடிய புலனுகர்ச்சி, அது அனுபவிக்கணும் இது அனுபவிக்கணும்னு நினைக்குது இல்லையா அந்த மனசு, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது தன்னுடைய இருதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் வந்து இருக்கிறது போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இருக்கிறதுல வந்து திருப்தியோடு எவன் ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ, தன்னில் திருப்தி விட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியோர் டிரான்சென்டென்டல் கான்சியஸ்ல இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது பாகவதத்துல சொல்றாங்க. யார் ஒருத்த வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடையோ பக்தி பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு எல்லா விதமான நற்பண்புகளையும் வச்சுட்டு இருக்கிறானோ, எதுல யாரு? உயர்ந்த ரிஷிகள். ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்காங்க. அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நற்பண்புகளும் இல்லாம இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்திருக்கான்? தன்கிட்ட மனசோட தஞ்சம் எடுத்திருக்கான். மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அலைப்பாயுது இல்லையா? மனசு வந்து நமக்கு வந்து சில நேரத்துல நண்பனா இருக்கு, சில நேரத்துல வந்து எதிரியா இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இதை வந்து அர்ஜுனனே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்? இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து எதை விட்டுணும்னா இந்த புலனுகர்ச்சியை வந்து அடையணும், திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆசையை வந்து விட்டுடணும். ஓகேவா? ஆர்டிஃபிஷியலி சச் டிசைர்ஸ் cannot பி ஸ்டாப். நம்மளா வந்து முயற்சி பண்ணா நம்மளால நிறுத்த முடியாது. பட் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம நிறைய நாள் வந்து பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம், இல்ல டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம், மூவி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு பதில் அந்த புலனை வந்து என்ன பண்ணணும்? கேட்கணும். கிருஷ்ணருடைய பாடலை கேட்கறதுல வந்து ஈடுபடுத்தணும். ஏன்னா நம்ம புலனை நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு எதை நினைக்கிறோமோ அதுதான் நினைக்கும். இப்ப எல்லாரும் வந்து நீங்க வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியாவை நினைக்காதீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க? இமிடியேட்டா உங்க கண்ணுக்கும் மனசுக்கும் முன்னாடி அதுதான் வரும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம புலன்கள். அதனால அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க, வேற வித அதை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் வந்து உண்மையா வந்து லயிச்சிருக்காங்க, கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் வந்து திருப்தியோட இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்தினால வரக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆசைகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நாட்டமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவங்க தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிட்டு நித்தியமான ஆனந்தத்தோட இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दुःखेष्वेवनुद्विग्न विक्रमणाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिर् उच्यते। हरे कृष्ण। மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும் பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மூன்று விதமான துயரங்களுக்கு நடுவுல ஒருத்த வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னா அவன் என்ன எப்படியாப்பட்டவன்? எதுல இருந்து வெளியே வந்திருக்கான்? இந்த இன்பத்துல இருந்து மேலே இருக்கிறான். அப்புறம் வந்து அவனுக்கு என்ன இல்லை? பற்றுதல் இல்ல, பயம் இல்ல, இதுல இருந்து எல்லாம் வந்து வெளியே வரணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில பாக்குறோம், நம்ம வந்து சில விஷயத்த மேல வந்து பற்றுதல் வச்சிருக்கோம். அந்த பற்றுதல் வச்சிருக்கனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம் வருது. ஐயோ இது எனக்கு நடக்குமோ நடக்காதோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் இல்லையா? பயத்தை பற்றுதல்னாலதான் நமக்கு எல்லாமே தடுமாறுது. ஓகே. சோ நமக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு பொருள் மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லாம இருந்த அவனுடைய மனநிலை என்ன சொல்றது? ஸ்டெடி மைண்ட், சேஜ் ஆஃப் ஸ்டெடி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முனின்னா என்ன, அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா who can agitate his mind in various ways of mental speculation without coming to factual conclusion. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு முனிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பார்வை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. until முனி இஸ் unless a muni differs from other munis, okay, he cannot call a muni in the strict sense of the term. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சொல்றாங்க, ஒருத்தருடைய வியூ இன்னொருத்தருக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து எங்க வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் சென்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம். ஓகேவா? நாசா நாசா ரிஷிர் எஸ்ய மாத்தம் நா பின்னம். மகாபாரதத்துல வன பர்வத்துல சொல்லியிருக்காங்க இத. சிததீர் முனி. ஓகே. ஸ்திததீர் முனிக்கும் ஆர்டினரி முனிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். சித்ததீர்னா ஸ்திடமா வந்து அவங்க கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருக்காங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அவரை வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசாந்த நிகேஷேஷ மனோ ரதாந்தர. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனசால வரக்கூடிய ஊகங்களை எல்லாம் கடந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நிலையா இருக்கிறார். ஓகேவா? அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இந்த முனியில வந்து பலவிதமான முனிகள் இருக்காங்க. இதுல வந்து சிறந்தது உயர்ந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்திததீர் முனி. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க. அவங்க மனசு வந்து கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் மேல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது. அதனால எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க. வாசுதேவே சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. இப்படியாப்பட்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாத்மாக்கள். அப்படி இருக்க மகாத்மாக்கள் வந்து ரொம்ப அரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவங்க எந்த ஒரு துன்பம் இருந்தாலும் சரி, துயரம் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவரை தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா?
அதே ஒரு சாதாரண மனிதன் எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோவேன், அது மாதிரி இருக்க மாட்டான். தனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா உடனே புலம்பி தள்ளுவான். பட் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை கிடைச்சிச்சுன்னா, எனக்கு இதுக்கெல்லாம் தகுதியே இல்லப்பா, இதெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ தன்னுடைய வாழ்க்கையிலுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளும் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? சர்வீசிங், டேரிங், ஆக்டிவ் அண்ட் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு. எந்த ஒரு பொருள் மேலே அவங்களுக்கு பட்டுதலும் இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வோடு தான் இருந்துட்டு அவருக்கோசம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து டெடிகேட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்திரமாவும் திடமாவும் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यस्मत् यः सर्वत्र नाभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। இப்பௌதிக உலகில் எவனொருவன் நன்மை தீமைகளை அடையும் போது அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றானோ அவன் பக்குவ அறிவில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, யார் ஒருத்தன் வந்து பக்குவ அறிவை பெற்றவன் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி கெட்டது வந்தாலும் அதுல வந்து துள்ளி குதிக்காமையும் இல்ல துவண்டு போகாம யார் ஒருத்தன் இருக்கானோ அவன் தான் வந்து பரிபூர்ண ஞானத்தை பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உல்டாவா இருப்போம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து டெக்னிக்கலா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல அவன் வந்து உயர்ந்து இருப்பான், அதுதான் வந்து சமாதி. ஓகேவா? அவன் இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி இந்த உலகத்துல வந்து அவன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதே இல்லை. ஓகேவா? ம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த பண்புகள். கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவர் தன்னை உணர்ந்த அஜீவாத்மாக்களுடைய பண்புகளை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, அவன் சமாதி நிலையில இருக்கான். ஓகே மாதாஜி. यथा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियातेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமை நமக்கு தெரியும், ஏதாவது ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு டேஞ்சர் ஆபத்து வருதுன்னா என்ன பண்ணும், தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் அதனோட கூட்டுக்குள்ள இழுத்துக்கும். அப்ப வந்து எதிரி என்ன நினைக்கும், இது ஏதோ ஒரு கல்லு கூடு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. அது மாதிரிதான் வந்து இந்த உயர்ந்த யோகிகள் தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ பட் மனிதர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தன்னுடைய புலன்களுக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதனாலதான் உயர்ந்த யோகிகளை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், கோஸ்வாமிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா அவங்க புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த புலன்களுக்கு அதிபதி அவங்க இருக்கிறதுனால கோஸ்வாமின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த சாதாரண மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல எனக்கு காஃபி வேணும், இந்த டைம்ல நியூஸ் பேப்பர் வேணும்னு சொல்லிட்டு புலன்களுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க. அதனால அவங்கள வந்து மனிதர்கள், சாதாரண மனிதர்களை கோதாசர்கள். ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த புலன்கள் வந்து எப்படியாப்பட்டதுன்னா ரொம்ப ஆபத்தானது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு மாதிரி இல்லையா? சோ பாம்பை வந்து அந்த பாம்பு ஊதுறான் பாருங்க, அவனை வச்சுதான் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆனா இந்த யோகிகள்லாம் வந்து ரொம்ப வலிமையானவர்கள், தன்னுடைய புலன்களை வந்து அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் புலன் இன்பத்துல லயிக்காம இருக்கிறானோ அவன் தான் வந்து எதுல வந்து திடமா இருக்க முடியும், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து திடமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா? கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் சம் பர்டிகுலர் பர்பஸ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் ஆர் வித்ட்ரான் அதர்வைஸ். அவங்க வந்து புலன்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேற எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம கையில் எல்லார் கையில மொபைல் இருக்கு, அது எப்படி யூஸ் பண்றோன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதுல நல்லதும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ என்ன பண்ணு, இவன் புலன்களை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றத நீ பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? அதாவது உன்னோட திருப்தி கோசம் இல்லையா, என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய ரத்தம் பந்தனவர்கள் அவங்கள வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நீ அதுக்கோசம் அதை பண்ண போறியா, இல்ல கிருஷ்ணர் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வோடு என்னுடைய கடமை, நான் சத்திரியன் சண்டை போன அந்த கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்பட போறியா, அதை வந்து சொல்றாருங்க. ஸோ உன் புலன்களை வந்து என்ன பண்ணணும்,
ஆமை போல கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை இங்க கொடுக்குறார் இல்லையா. இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பேசுறார் குரு ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நம்ம புலன்களை எப்படி யூஸ் பண்றோன்றத அனலைசிஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं दृष्ट्वा निवर्तते। உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு, ஹையர் டேஸ்ட்டை பத்தி சொல்றாரு. உயர்ந்த சுவை இல்ல, தாழ்ந்த சுவையை விட்டுட்டு உயர்ந்த சுவையை வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கான்சியஸ்னஸ் முன்னேறுது இல்லையா. அதுக்கு வந்து இங்க பிரபுபதா சில உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒருத்தர் நோயுற்றவன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, இதை சாப்பிடாதப்பா அதை சாப்பிடாதப்பான்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு சக்கரவியாதி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்வீட் எல்லாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது, நிறைய காய் சாப்பிடணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த ஒழுக்கத்தை எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி அஷ்டாங்க யோகி என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி தவத்தை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து ப ப விதி விதிமுறைகள் இருக்கு. யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி இல்லையா. இது வந்து யோகிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்றது தான் வந்து அஷ்டாங்க யோகிகள் இல்லையா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிவுள்ளவருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அதே ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தன் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணருடைய சுவையை அறிந்தவர் இல்லையா. யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய அழகை வந்து லயிச்சிருக்கணும், அவன் என்ன பண்ணுவான், இதுல முன்னேறணும்னு நினைப்பான். அதனால வேற ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் என்ன, அழியக்கூடியது மரணிக்கக்கூடியது எல்லாமே டெட். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் அது கடவுளுடைய லோவர் எனர்ஜி இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி தாழ்ந்த சக்தின்னு பார்த்தோம். இது மேல அவனுக்கு ஈர்ப்பு இருக்காது. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா அழகும் சேர்ந்தவர் இல்ல, எல்லா செல்வ வளங்களும் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் ரொம்ப அழகா இருக்கிறவர் அவர்தான் இல்ல. அத ஒருத்தன் யாரு புரிஞ்சுக்கிட்டானோ, நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ஐயோ அவர் பேர் வரமாட்டேங்குது எனக்கு. ஆம், கண்கள் வந்து அவங்களுடைய மனைவியோட கண்கள் தான் வந்து அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குடையெல்லாம் புடிச்சிட்டு போவார். என்னப்பா நீ அரசனா இருந்துட்டு இதெல்லாம் பண்றியேன்னு அப்படின்னு ராமானுஜர் வந்து சொல்வார் இல்லையா. அப்ப வந்து அவர் வந்து இதை விட அழகா இருந்தா ஒண்ணு காமிங்க, காமிச்சேன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காமிங்கன்னு சொல்லுவார். அப்பதான் வந்து ரங்கநாதருடைய கண்களை காமிப்பார் இல்லையா. அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அப்ப இருந்து ரங்கநாதர் வந்து சேவிக்க ஆரம்பிச்சார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உயர்ந்த சுவையை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தாழ்ந்த சுவையை விட்டுடுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி தான் இங்கே சொல்றார். ஸோ உயர்ந்த சுவை இது இங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆம், கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து உயர்ந்த சுவை. ஸோ நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த தாழ்ந்த சுவையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. एततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிமையானது, அது உந்துதலுக்கு உட்பட்டது. அது என்ன பண்ணும், பலவந்தமாக மனசையும் எடுத்துட்டு போயிடும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்னு அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். முனின்னு சொல்லிட்டு பெயரளவில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வாமித்திரர் கூட என்ன பண்ணாரு, இப்போ புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி தவங்கள்லாம் வந்து நிறைய வருஷங்கள இருந்துட்டு இருந்தார். பட் என்ன எதனால டிஸ்டர்ப் ஆனாரு, மேனகை பார்த்த உடனே அவர் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு இல்லையா. அப்ப என்ன ஆச்சு, இத்தனை நாள் வந்து அவர் செஞ்ச தபஸ் எல்லாம் வீணாயிடுச்சு
இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவர் ரியலைஸ் பண்ணாச்சோ நான் வந்து தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல். மனசையும் புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். அதனால தான் வந்து செயற்கையா பண்ணாதீங்கன்னு போன இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? கிருஷ்ண உணர்வு வேணும். ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வீழ்ந்துடுவான். அதுக்கு வந்து ஸ்டோரியும் பார்த்தோம். யமுனா ஆச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயர்ந்த பக்தர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி பெண்கள் சவகாசம் எல்லாம் இருந்துச்சு. அவர் என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ண உணர்வு வந்த பிறகு என்ன ஆனாரு? அந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வரும்போது அந்த சிந்தனை மேல வந்து காரி உமிழ்வாராம். ஓகேவா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எத்தவதி மம சேதக கிருஷ்ண பாதார விந்தே நவ நவரச தாமா தா தாமன்யே உத உத்யாத்தம் ரந்தும் அஸ்தித் தத் அவாதி பத நாரி சங்கமே ஸ்மர்யாமனே பவதி முக விக்கிரக சுஸ்து நிஷ்டிவானாம் ச. ஸோ என்னுடைய மனசு எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணருடைய பாதார விந்தம், அவருடைய தாமரை மலர்கள் போன்ற பாதங்கள் மேல வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அதனால என்ன ஆகுது? நான் வந்து எதை ஆனந்தம் அடைகிறேன்? அவருடைய டிரான்ஸ்டன்டல் ஹியூமரை வந்து நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ சில சமயத்துல வந்து எனக்கு என்ன வருது? எண்ணம் ஆஹ் இச்சை வருது, காம இச்சை. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவேன்? நான் அந்த எண்ணத்தை மேல வந்து காரி உமிழ்வேன். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கு. அர்ஜுனனுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, வீழ்ந்த முனிவரையும் பார்த்திருக்கோம். இப்போ வந்து யமுனாச்சாரியர் சிறந்த பக்தர், அவரும் இந்த ப்ராசஸை கடந்து வந்திருக்காரு. ஸோ இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கு. பட் இதை எப்படி அவங்க கையாண்டாங்கன்றதை தான் நம்ம இங்க கத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த அவங்க வந்து இதுல வந்து தடம் புரளல, அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தடம் புரண்டாதவங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு உதாரணம் பார்த்தோம். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய யமுனாச்சாரியருடைய நிலையும், கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தின விஸ்வாமித்திரருடைய நிலையும். இதுல யாரு ஜெயிச்சாங்க? யாரு நிலையா நினைச்சாங்க? யமுனா ஆச்சாரியார். விஸ்வாமித்திரர் விழுந்துட்டார் இல்லையா? பெயர் பார்த்தா முனி இல்லையா? முனின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸ்திரமா இருக்கணும். பட் அவர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாரு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட கதையில பார்த்தோம். அது ஏகாதசி விரதம் இருந்தார் இல்லையா? அப்போ வந்து துர்வாச முனி வந்தாரு. குளிக்கிறதுக்கு போயிட்டு வந்தவர் துவாதசி ஆனாலும் வரல. இவர் என்ன பண்ணாரு? அப்போ வந்து துவாதசி பாராயணம் பண்ணணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணாரு? தண்ணியை குடிச்சார். அதுக்கு வந்து நீ வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய திருஷ்டியால பார்த்துட்டு நீ எப்ப என்னை அவமானப்படுத்திட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? கோபத்தால தன் தலைமுடியை எடுத்து போட்டார். அது ஒரு அக்னி பிளம்பா ஒரு பூதமா கிளம்பிச்சு. அது என்ன பண்ணுச்சு? அம்பரீஷ் மகாராஜா ஒன்றும் பண்ணல. போட்டவர் ஏதோ பின்னாடி திருப்பிட்டு வந்துச்சு. அவர் தான் அதனால அனல் தாங்க முடியாம எல்லா லோகத்துக்கும் போனார். இங்க வந்து முனி பெயரளவுக்கு கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கணுமா? கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணல. அப்ப என்ன முனின்னு சொல்ல முடியும்? கடைசியா என்ன பண்ணாரு? எல்லா லோகத்துக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போறார். நான் வந்து இங்க இல்ல, நான் வந்து எங்க இருக்கேன் தெரியுமா? என்னுடைய பக்தனுடைய இருதயத்துல தான் இருக்கிறேன். நீ வந்து அவன்கிட்ட போன அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? ஒரு முனி வந்து ஒரு அரசன் இல்லையா? மகாராஜா அம்பரீஷருடைய சிறப்பு என்னன்னா, அவர் தன்னுடைய எல்லா புலன்களையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினார். அவர்கிட்ட வந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றார் இல்லையா? அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறார் இல்லையா? ஸோ அவனுக்கு வந்து என்ன தெரியும்? அவனுக்கு தெரியாதுப்பா, நீ வந்திருக்கிற, உன்னை எப்படி வெல்கம் பண்ணணும், தண்ணி குடிக்கணுமா, தண்ணி வந்து குடிக்கிறதா சாப்பிட்றதா அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது ரூல்ஸ். அவனுக்கு என்ன ஒன்னே ஒன்று தெரியும், என் பக்தனுக்கு என்ன எப்படி திருப்தி பண்றதுக்கு தான் தெரியும். அதுதான் அவன் செஞ்சான். நான் வந்து இந்த இந்த கோலோகல விருந்தாவனத்துல எல்லாம் இல்லை, என்னோட இருப்பிடம் பக்தருடைய இருதயத்துலன்னு சொல்லிட்டு பக்தரை உயர்த்தி பேசி பண்றார் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க, சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வாசாம்சி வைகுந்த குணானு வர்ணனே. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कृष्ण तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. புலன் புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துபவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அறியப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெடி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், திடமா திடமான மனசு புத்தியோட இருக்கிறவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் என்ன பண்றான், கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாத்துல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறான். கண்ட்ரோல் பண்ணி கான்சியஸா யார் மேல வச்சிருக்கான், கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஸ்டடி இன்டெலிஜென்சின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா சமயத்திலும் வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து முடியாதது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தோம், இப்ப துர்வாச முனியோட ஸ்டோரியும் பார்த்தோம். அவர் வந்து அகங்காரத்தினால அவருக்கு கோவம் வந்துச்சு, நான் பெரிய முனி, நீ என்னை வந்து மரியாதை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஹ் கோவப்படுறார். ஓகேவா? அவரால் வந்து அவருடைய புலன்களையே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை. அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க, சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வாசாம்சி வைகுந்த குணானு வர்ணனே கரௌ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதீசு ஸ்ருதிம் சக்ரா அச்சுத சத்கோதயே முகுந்த லிங் லிங்காலய தர்ஷனே திருஷௌ தத்பிருத கத்ர ஸ்பர்ஷே அனங்க சங்கமம் கிரகணாம் ச தத் பாத சரஜோ சௌரபே ஸ்ரீமத் துலசாய रसानां तत् अर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा वन्दने. ओके, वन्दने काम कामां च दास्य न तु काम काम्याय यतोत्म अस्लोक्य जनाश रतिः. ओके, ஸோ இந்த மகாராஜா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, எல் எப்பவுமே கடவுளுடைய மேலதான் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஸோ வார்த்தைகளால அவளை புகழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. தன்னுடைய கைகளை வச்சு அவர் வந்து கோயிலை சுத்தம் படுத்தினாரு. காதால வந்து அவருடைய புகழ்களை கதைகளை கேட்டாரு. தன் கண்கள் மூலமா அவரை பார்க்கறத யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்கள் மூலமா பிருந்தாவனைக்கு வந்து பாத யாத்திரை பண்ணாரு. தன் உடம்ப வச்சு பக்தர்களை வந்து தொட்டாரு. ஓகேவா? கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை வந்து நுகர்ந்தாரு. ஆஹ் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை தன் நாக்கால சுவைச்சாரு. அப்புறம் வந்து தலையை வந்து கடவுளுக்கு முன்னாடி விழுந்து வணங்க யூஸ் பண்ணாரு. இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் கடவுளையே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தார் இல்லையா? அவர் எதையுமே நினைக்கல. ஒரு அரசன் தான், சிறந்த அரசன். ஓகேவா? இந்த அவருடைய ராஜ்யத்தை வந்து அவ்வளவு அழகு சிறப்பா ஆண்டுட்டும் வந்தார். தன்னுடைய விதிக்கப்பட்ட செயலும் செஞ்சாரு, பக்தியும் பண்ணிட்டு வந்தார். எந்த ஒரு திருப்தி இல்லாம, தான் வந்து புலன் திருப்தி அடையணுன்ற எண்ணமே இல்லை. அவருடைய விஷயம் எல்லாம் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு இருந்தார். அதனால அவர் வந்து எல்லா விதமான பௌதீக துயரங்கள்ல இருந்து வெளியே வந்தார் இல்லையா? சோ அதாவது அது மாதிரி நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில வந்து நம்ம மனசை வைக்கணும். அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்பரகன்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஹவு ஒன் கேன் பிகம் மத்பரக. இத வச்சு மத்பரகன்னு ஆஹ் அம்பரீஷ் மகாராஜா மாதிரி நம்மளும் வந்து ஆக முடியும். ஓகே, இந்த தன்மைகள்லாம் வச்சு எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதா வந்து அந்த உயர்ந்த சுபாவம். இது வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்ற ஆச்சாரியரு, மத் பக்தி பிரபாவேன சர்வேந்திரிய விஜய பூர்விக ஸ்வாத்ம திருஷ்டி சுலபேதி பாவக. ஓகேவா? ஸோ இந்த புலன்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபட்ட அது ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் ஆகுது இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, இந்த நெருப்பு ஒரு ரூமுக்குள்ள போட்டோன்னு என்ன பண்ணோம், அந்த ரூம்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எரிச்சிடுது இல்லையா? அது மாதிரி இருதயம் என்ற ரூமுக்குள்ள கடவுள் வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய அழுக்க எல்லாத்தையும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பொசுக்கி சாம்பல் ஆக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்படியாப்பட்டவருடைய விஷ்ணு மேல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம தியானம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து யோக சூத்திரத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம ஆஹ் உம் சூன்யத்தை வந்து தியானம் பண்ணக்கூடாது. ஆஹ் க- விஷ்ணுவை தான் வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். மெடிடேட். ஓகேவா? ஆஹ் தவம் பண்றது அவர் மேலதான் வந்து நம்ம மனசை வச்சு தியானம் பண்ணணும். ஸோ யோகிகள் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஓ மெடிடேட் ஆன் சம்திங் அதர் than விஷ்ணு ஃபார்ம் சிம்பிளி. சில யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை கற்பனை பண்ணி அதுல வந்து தியானம் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும், அதுதான் வந்து ரியல் எய்ம் ஆஃப் லைஃப்.
ध्यायतो विषया पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण। புலன் நோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு முறை படிங்க மத்தாஜி. புலன் நோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஸோ இங்க ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. பண்ணுது நம்ம அந்த ஸ்லைடு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து இதை படிப்போம். நம்ம லெவல் 1 லெவல் 2ல படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஒரு பொருள் மேலே பற்றுதல் வச்சிருக்கிறதால அவன் என்ன நினைக்கிறான், அதையே நினைக்கிறான், அதை அடையணும்னு நினைக்கிறான். இல்லை அந்த ஆசை நிறைவேற்றலன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த சின்ன ஆசை வந்து என்னாகுது, பேராசையா மாறுது, காமமா மாறுது. காமம் வந்து நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோபம் வருது. கோபம் வர்றதுனால அவனுடைய மனசு என்ன ஆகுது, நிலை தவறுது, தவறு புரிகிறான். ஓகேவா? தவறு புரியும் போது என்ன ஆகுறான், அவன் மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வந்து விழறான். இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் நம்ம வச்சுக்கணும். காமம், கோபம், நிலை தடுமாறி மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள விழறான், என்ன தவறு செய்யறான். இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது இந்த பௌதீக விஷயத்துல மாத்திரம் இது நடக்கல. அதாவது மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் நடக்கல. சிவன் பிரம்மாக்கள்லாம் கூட இது நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. So, ஒரு முறை வந்து சிவன் வந்து தவத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, பார்வதி தேவி வந்து அவங்கள போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. எதுக்கு, தன்னுடைய புலன் இச்சையை வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம். அப்போ தவத்துல இருக்கும்போது கலைந்ததுனால அப்போ பிறந்த குழந்தை தான் வந்து கார்த்திகேயன். ஓகேவா? இதை ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு ஸ்டோரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 லட்சம் முறை நாம ஜபத்தை பண்ணாங்க. இவர் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு பெயரும் புகழமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, பொறாமைனால அவரை எப்படியாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன அமிச்சாங்க, வேசி அமுச்சு விட்டாங்க. அந்த வேசி என்ன பண்ணாங்க, 3 நாள் வந்தாங்க. அவங்களுடைய ஆசையை சொன்னாங்க. அவங்க வந்து என்ன ஆனாங்க, அவங்களுடைய சரி நான் வந்து உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறேன், எனக்கு வந்து நான் இது மாதிரி 3 லட்சம் முறை பண்ணணும், அதை முடிச்சுட்டு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அவர் உட்காந்துட்டு துளசி செடி முன்னாடி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. இது மாதிரி 1 நாள் போச்சு, 2 நாள் போச்சு, 3வது நாள் என்ன ஆச்சு, அந்த அம்மாவே மனசு மாறிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து யமுனாச்சாரியார் விஷயத்தையும் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தவறானவராக தான் இருந்தார். பட் கிருஷ்ண உணருக்கு வந்த உடனே அவர் என்னாரு, மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடையவே இல்லை. இப்ப துர்வாச முனி, விஸ்வாமித்திரர், சிவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தளத்துல இருந்தவங்க இல்லையா. பார்வதி தேவி யாரு, சாட்சாத் துர்கா தேவி இல்லையா. அவங்க எதனால உந்தப்பட்டாங்க, தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் உந்துதல் ஆனாங்க. அப்போ அவங்க கட்டுப்படலை அந்த உணர்வுகளை, அவங்க வந்து இப்ப வீழ்ச்சி அடைந்தாங்க. ஆனா இந்த பக்தர்கள் பாருங்க, ஹரிதாஸ் தாக்கூர், யமுனாச்சாரியர் எல்லாம் வீழ்ச்சி அடையவே இல்லை. மகரிஷி அம்பராஜா, நீ எப்படி நான் வந்து பெரிய அரசன், என்ன வந்து நீ எப்படி சபிக்கலாம், நீ என்ன ஒரு துறவி, அப்படிலாம் அவங்க யாருமே பேசல இல்லையா. ம், பணிவா தான் இருந்தார் இல்லையா. ஸோ இதுதான் சீக்ரெட் ஆஃப் த சக்சஸ். ஓகேவா? என்ன, நம்ம கிருஷ்ணரை வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த புலன்களை வந்து ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இந்த புலன் உந்துதல்ல இருந்து வெளியே வர்றது ஈஸி. मुक्तात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। கோபத்தில் இருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது நம்ம போன ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தோம் இல்லையா. அறிவு, கோபம் வருது, கோபம் வந்தா புத்தி வந்து தடுமாறுது, மாயைக்குள்ள உட்படுறான். அப்போ வந்து அறிவு இழந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து செஞ்சு வீழ்ச்சி அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் வந்து ரூப கோசாமி சொல்றாரு. பிரபாணி காத்தாய புத்தைய ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனக மூமு சுபி பரித்யாகோ வைராகியம் பல்கு கதை.
கத்தியதே. ஸோ அரி சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஈஸியா வந்து வெளியே வந்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹரி சம்மதத்துல வச்சு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா விஷயத்தையும் அவருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய புத்தகமான பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? யாருக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணரும் ஞானம் இல்லாம இருக்காங்களோ, ஆ ஹம், செயற்கையா தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க, அவங்க என்ன ஆறாங்க, வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுதனால பௌதிக பந்தம் ஏற்படுது. அவங்களால வந்து என்ன ஆக முடியாது, பரிபூரணமான துரத்தல் நிலையை வந்து அந்த நிலைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த துரத்தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் சோ கால் துரத்தல் இஸ் கால்ட் ஃபல்கு. அந்த துரத்தல் வந்து அதில் குறைந்த முக்கியத்துவம் உள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆன் அதர் ஹேண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, யாருக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களுடைய நிலைமை. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா புலன்களையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வந்து சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்துகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இம்பர்சனல் த லார்ட் ஆஃப் த ஆ அவர் வந்து சில அருவவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளுக்கு வந்து அருவவாதிகள்னாவே என்ன, கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லை, அவர் வந்து ஜோதி வடிவத்தில் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு, அப்படியேப்பட்ட கடவுள் வந்து சாப்பிடலாம் மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து உன்னத அனுபவிப்பாளர். அதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவான், அவன் எல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் அவருக்கு மிச்ச கொடுக்குற விஷயத்த வந்து பிரசாதமா ஏத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால அவங்க பிரசாதத்தை சாப்பிட்றாங்க. அதனால அவங்க ஃபுல்லா வந்து ஆன்மீகமயமாறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வீழ்ச்சியோ அப்புறம் வந்து பயமோ இருக்கிறது இல்ல. ஓகே. ஆனா அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அனுபவிக்கவும் மாட்டாங்க, துரத்தல் துரத்தல்னு சொல்லிட்டு கடைசியில என்ன ஆறாங்க, இந்த வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, எதையுமே துறக்கிறது இல்ல, துறக்கிறதுக்கு பதில் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அதனால அவங்க வந்து அனுபவிக்கும் அனுக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அப்புறம் சந்தோஷமாவும் இருக்காங்க, உயர்ந்த நிலைக்கு போறாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशै विधेयात्म प्रसादम् अधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எ- எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எதுல இருந்து வெளியே வரணும், ரெண்டு விஷயத்துல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, விருப்பு இருக்கக்கூடாது, வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆஹ், க பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை பின்பற்றி நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்த கடவுளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கனுடைய அவனுடைய ஒரே ஒரு எண்ணம்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும், அவ்வளோதான் அவனுடைய எண்ணம். ஓகேவா? ஸோ மித்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன். எதை மேலே அவனுக்கு வந்து ஏக்கமோ இருக்காது, வருத்தமோ இல்லை அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசையும் இருக்காது. ஓகேவா? இந்த பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவன் உயர்ந்த தளத்துக்கு போறான். அது எதனால முடியும், கடவுளுடைய கருணை ஒருத்தரால தான் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते. हरे कृष्ण. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி உற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. இத்தகைய திருப்தி உற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. ஹரே ஸோ இந்த கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிற வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மூன்று பௌதிக துன்பங்களால வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக, ஆதி ஆத்மிக. அவன் வந்து அதிலே வந்து ஸ்திரமா இருந்து முன்னேறுகிறான். नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्ण. பரமனின் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க கிருஷ்ணருடைய தொடர்பு இல்லைன்னா அவனுக்கு என்ன இருக்காது, தெய்வீக அறிவும் கிடையாது, ஸ்திரமான மனசும் இருக்காது. ஸோ இது ரெண்டுமே, ஸ்திரமான மனசு இல்லைன்னா அவனுக்கு எங்க இருந்து அமைதி கிடைக்க போகுது?
இல்லையா? ஸோ அமைதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. ஸோ இதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட், தெய்வீக ஞானம் வேணும், ஸ்திரமான மனசு வேணும், இல்லையா? அப்பதான் வாழ்க்கையில வந்து சந்தோஷம் இருக்கும். இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனசு வந்து நமக்கு எதிரியா தான் இருந்துட்டு நமக்கு துன்பம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு துன்பம் கொடுக்கறதுனால நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமோ, கிருஷ்ணர் தான் உன்னத அனுபவிப்பாளர், அவர் தான் வந்து உரிமையாளர், அவர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நண்பன், இல்லையா? அதை புரிஞ்சுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்கான், இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் வந்து அசலான நண்பர் எல்லாருக்குமே. அவர் ஒருத்தர் தான் உண்மையான சந்தோஷம் அமைதியை வந்து கொடுக்க முடியும். உண்மையான அமைதி இருந்தால் தான் உண்மையான சந்தோஷமும் கிடைக்கும், இல்லையா? இதை புரிஞ்சுக்காம வாழ்றவன் வந்து வேஸ்ட், இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும், இல்லையா? கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் எ செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்டட் பீஸ்ஃபுல் கண்டிஷன் விச் கேன் பி அச்சீவ்ட் ஒன்லி இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒருத்தருக்கு உண்மையான அமைதி வேணும்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட சம்பந்தம் வச்சுக்கணும். இல்லையானா அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும்? கஷ்டமா தான் இருக்கும், துன்பமா தான் இருக்கும், அமைதி இருக்காது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इवाम्बसि। நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்து செல்வதைப் போல அலைபாயும் புலன்களின் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதனின் அறிவை இழுத்து சென்றுவிடும். ஸோ இங்க ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. உதாரணம் கொடுக்குற பிரபுபாதா, அதாவது பெருங்காற்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சூறாவளி காற்று இருந்துச்சுன்னா அந்த படகை வந்து தள்ளிட்டு போயிடும். அது மாதிரி நம்ம புலன்கள் பல புலன்கள் எண்ணங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல ஒரு புலன்கள் வந்து கூட கண்ட்ரோல் இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மனசை வந்து என்ன பண்ணும்? அலை பாஞ்சு கூட்டிட்டு போயிடும், இல்லை? அதுதான் வந்து தவறு செய்யறதுக்கு வந்து உந்துதல் படுத்தும். ஸோ நம்ம எல்லா புலன்களையும் வந்து கிருஷ்ண சேவையில யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து பாருங்க, இப்போ வந்து நம்ம எதை யோசிக்கணும்? அம்பரிஷ மகாராஜா எப்படி இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அம்பரிஷ மகாராஜா எப்படி எல்லா புலன்களையும், அவர் வந்து கண்ணை மாத்திரம் கிருஷ்ணருக்கு வச்சுட்டு காதை வந்து ஊருக்கு கொடுத்துடல, எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில வச்சார். அதனால தான் அவர் வந்து வெற்றி பண்ணார். அதுதான் வந்து கரெக்ட் டெக்னிக் ஃபார் மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குன்னு சொல்றாங்க. சரியான விதத்துல வந்து நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணனா நம் அவர் எப்படி தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாரோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணணும். तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियोतस्तप्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவனாகின்றான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு? கிருஷ்ணர் யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய புலன்களை வந்து புலனின்ப பொருட்கள் இருந்து வெளியே வச்சிருக்கானோ, ஓகேவா, அவன் தான் வந்து உண்மையில அறிவுள்ளவன், ஸ்டடி இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்க? நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றார். ஏன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு போல கண்ட்ரோல் இல்லாதது, இல்லையா? ஸோ அதை வந்து ஒரு புலனை மாத்திரம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? எல்லா புலன்களையும் வந்து என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணி, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம். அதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும்? திசை திருப்பணும். எப்படி? கிருஷ்ண சேவையில வந்து யூஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுடைய புத்தி மனசு எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஓகேவா? இதை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு வழிகாட்டுதல் படி அவன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து சாதகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படி யார் வந்து பயின்று பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து முக்திக்கு தகுதி உள்ளவர்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी இப்படிதான் யோசனை. यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? யாரு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு எது இறைவா இருக்கோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் தன்னை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பர்சன், தன்னை என்ன சொல்றது?
தன்னை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சிருக்கனுக்கு அது என்ன ஆகுது, வீழ்த்தி எழும் நேரமாக இருக்குது. இல்லை இது வந்து நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஃபீல்டில் போயிட்டாங்க. இல்லை நிறைய பேர் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்போ பார்த்துச்சுன்னா அவங்களுடைய வேலை செய்கிற இடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால எல்லாரும் தூங்குற சமயம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எழுந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதே பக்தியில இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, அதிகாலையில எழறாங்க இல்ல, பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த சமயத்துல தான் தூங்குறதுக்கு போறாங்க இல்லையா. த டைம் ஆஃப் அவேக்கனிங் ஃபார் பீயிங் ஆல் பீயிங் இஸ் நைட் ஃபார் இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் சேஜஸ் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான புத்தி உள்ளவர்களை வந்து சொல்றாங்க. ஆஹ் ஒருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை வந்து புலனுகர் செயலுக்கு யூஸ் பண்றான். இன்னொருத்தன் வந்து என்ன பண்றான், அதே புத்தியை வந்து தன்னை உணர்தலுக்கு வந்து யூஸ் பண்றான். ஓகேவா. அதெல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. ஒருத்தங்களுக்கு பகலா இருக்குது, ஒருத்தனுக்கு இரவா தோன்றுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் என்ன பண்ணுவான், ஸ்லீப் இன் நைட் டியூ டு தட், அவன் அறியாமல் இருக்கிறதுனால அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான். இவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான், அலர்ட்டா எழுந்து இந்த டைமை வந்து பக்திக்கு யூஸ் பண்றான். ஓகேவா. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்றான், படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறுறான். ஆனால் அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், புலன் இன்பத்துக்கோசம் அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஓகேவா. சில சமயத்தில் சந்தோஷம் அடைகிறான், சில சமயத்தில் வந்து துக்கத்தோடு இருக்கிறான். ஓகேவா. ஸோ இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் மேன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்டிஃபரண்ட் டு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பமும் சந்தோஷமும் அவனை வந்து ம- தடுமாற செய்யாது. ஓகேவா. அவன் தன்னை உணர்ந்த இடத்துல இருக்கறனால என்ன நடந்தாலும் டிஸ்டர்ப் ஆகாம திடமா இருப்பான். आपूर्यमानम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् त्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्तिम् आप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா நதிகளும் வந்து கடல்ல போய் சேருது. ஸோ எல்லா நதிகளும் என்கிட்ட வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கடல் வந்து என்ன ஆகுது, பெருசு ஆகுறதும் இல்லை, யாரும் வரலன்னு சுருங்குறதும் இல்லை இல்லையா, ஊருக்குள்ள வர்றதில்லை இல்லையா. அது மாதிரி இந்த புலன்களால வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாதவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னில் திருப்தி இருக்காங்க. ஓகேவா. அப்படி இருக்கிறவங்களால தான் உண்மையான அமைதியை வந்து அடைய முடியும். தே கேன் அச்சீவ் பீஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ நம்மளுடைய உந்துதலை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இச்சையினால வந்து அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டாங்க. ஓகே. அவனுக்கு எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை. ஏன் எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை. ஏன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்றுறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன, ஏன்னா ஃபுல்லாக அவங்க கடவுள்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆறாங்க இல்லையா. ஸோ யார் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கோஸ்வாமி கதையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க, நல்ல வேதங்களை வந்து கற்றறிஞ்சவங்க. அப்புறம் ஒரு முசல்மான் கிட்ட வந்து வேலை செய்வாங்க. அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவன் வந்து மிரட்டி வச்சிருப்பான். நீ எனக்கு வந்து அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஃபைனான்ஷியல் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டும் சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டும் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா. இவங்க வந்து அண்ணன் தம்பிங்க. நீ வரலன்னு வச்சுக்கோவேன், உங்களோட இனத்தவரெல்லாம் கொன்னுடுவேன்னு மிரட்டி வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து இவங்க யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் வந்து இவங்க போய் வேலை செய்வாங்க. எல்லாரும் தப்பா நினைச்சுப்பாங்க, இவன் பாரு இதுக்கா வளர்த்தோம் இவனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெற்றோரே வருத்தப்படுவாங்க. ஆனா அவங்க என்னத்துக்கோசம் செய்யறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த பொருள் மேல ஆசை இல்லை. நிர்பந்தத்தால அவங்களே தன்னை வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு தான் அந்த இடத்துல வேலை செய்வாங்க. நான் எப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஏக்கம் இருக்கும். அந்த ஏக்கத்தை வந்து தெரிஞ்சிட்ட பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த ஊருக்கு வருவார். அப்போ வந்து இவங்களை மீட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, சரி நாங்கள் இப்போ வந்து விட்டுட்டு வரட்டுமான், இல்லை நான் சொல்லும்போது கிளம்பி வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பிராமணனா இருந்தவங்க அந்த முசல்மான் கிட்ட செஞ்சாலும் முஸ்லீம் பெயர் வரும். அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அவங்களை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு பெயரை கொடுப்பார். ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியெல்லாம் இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு
ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, விருந்தாவனத்தில் வந்து போயிட்டு வெறும் கோமணம் துணியை போட்டுட்டு தான் அவங்க வந்து கிரந்தங்களை எழுதினாங்க. அப்புறம் வந்து மறைக்கப்பட்ட புதைக்கப்பட்ட கோயில்கள் எல்லாம் மீட்டு வச்சிருந்தாங்க விருந்தாவனத்தில். யாரோட கட்டளைப்படி? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு சொன்னார் இந்த செயல்களை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து அந்த காட்டில் தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அந்த நதிக்கரையில் இருக்கும்போது புலி எல்லாம் வரும். ஓகே, அங்கே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காவல் காப்பார். அவங்க உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க. புலி வரும். அதுலேருந்து காப்பாற்றணும்னு கிருஷ்ணர் வருவார். ஓகே, இது ஒரு உதாரணம். லார்ட் ஃபுல்ஃபில் அவங்களுடைய தேவைகள். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. அப்புறம் ராதாராணி ஒரு முறை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயிலில் உட்காந்துட்டு எழுதிட்டு இருக்காருன்னு தன்னுடைய முந்தானையை வந்து கொடையாக வந்து விரிச்சு வைப்பாங்க. ஓகேவா? கடல் வந்து தங்கிட்ட சரணடைந்தவர்களுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்வார். ஓகேவா? இந்த ஆசைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடக்கவே முடியாது இல்லையா? அவ்வளோ அளவுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்க வந்து அவன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுறதுனால திருப்தியோடு இருக்கிறான். ஓகேவா? எப்படி அந்த கடல் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுறது இல்லையோ, அது மாதிரி ஸ்திரமாக அமைதியாக இருக்கிறான். ஓகே. அவருக்கு வந்து विहाय முக்தி கூட. कामान्य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सः शान्तिम् अधिगच्छति. हरे कृष्ण. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாரால ஒரு உண்மையான அமைதி அடைய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன இருக்கக்கூடாது, என்னென்ன கொடுத்து விட்டுடணும், அவன் புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்கிற எண்ணத்தை விட்டுடணும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன, நான் தான் வந்து உரிமையாளர்ன்ற எண்ணத்தை விட்டுடணும், தவறான அகங்காரம் விட்டுணும். இந்த மூன்றுத்தையும் ஒருத்தன் விட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் என்ன பண்ண முடியும்? உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். ஸோ நமக்கு உண்மையாக அமைதி இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சிருச்சா? ஆ நம்மளுடைய நான் அனுபவிக்கணும், நாக்கு சுவையாக சாப்பிடணும், எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க. இதுதான் வந்து உந்துதல். புலன் சென்ஸுக்கு புலனுகர்ச்சி ஆனால் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறேன் இல்லையா, அதுதான். ஓகேவா? ஸோ நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர்ன்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் இல்லையா, நான் தான் எல்லான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இல்லாமல் மைனஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அடையக்கூடிய உண்மையான அமைதியை நம்மளாலையும் அடைய முடியும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் தான் என்ன பண்றாரு, சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார். என் தாத்தா, என்னுடைய குரு, என்னுடைய உறவினர்கள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, அவனுக்கு சண்டை போட தெரியாதுன்னு இல்லை. அவன் என்ன பண்றான், என்னுடையவர்கள், நான் அவங்களுக்கு வேணா விட்டு கொடுத்துட்டு நான் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவனுக்கு வந்து ஆசை இல்லை சண்டை போடுறதுக்கு. அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், அர்ஜுனா நீ உன்னுடைய என்ன பண்ணு, சத்திரியன், நீ சண்டை போடணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ உண்மையான பற்றுதல் இல்லைன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியல் டிசைர்லெஸ்னஸ் இஸ் டிசைர் ஃபார் கிருஷ்ணா சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணுன்றதான் உண்மையான பற்றுதல் இல்லாத இருக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து யாராலும் செயற்கையா பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ ஸோ யாரால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஈஷா வாஸ்யம் இதம் சர்வம், வாசுதேவ சர்வம் இதின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணரோட தான். ஈஷா வாஸ்யம் சதம் சர்வம் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே அவருக்கு சொந்தமானது. அப்படி இருக்கும்போது யார் ஒருத்தன் தவறுதலா வந்து நான் தான் ஓனர்னு நினைக்க முடியும் இல்லையா? அது தவறு இல்லையா? எல்லாமே அவருது. ம். ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ப்ராப்ரியேட்டர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேவகன், நான் கிருஷ்ணரில் ஒரு துண்டு தான். இதில் வந்து நம்ம எங்கே பெருமையாக நினச்சிக்க போகிறது இல்லையா? இந்த அடிப்படை கொள்கை, ஹரே கிருஷ்ணா, அடிப்படை கொள்கையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் பிரபுபாதா வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ரியல் ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து 3 விஷயத்தை விட்டுணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ புலநுகர்ச்சிக்கோசம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நான் தான் ஓனர், அது அப்போ நான் தான் அதிகாரின்னு நினச்சி நமக்கு என்ன வரணும், ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் கிருஷ்ணர்ன்றத ஞாபகம் வந்துடணும். நான் வந்து ஒரு பங்கு அங்கத்துணுக்கு தான். இதில் எங்கேருந்து நான் வந்து நான் சேவகன், நான் வந்து எங்கே பெரிய அகங்காரத்தோட வாழ்றது இல்லையா?
हरे कृष्णा। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। हरे कृष्ण। இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆன்மீக மையமானது கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வந்து எப்படி இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்து திகைக்கிறதே இல்லை. பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி. ஓகே. ஸோ இதை வந்து கடவுளை வந்து பரிபூரணமா ஃபுல்லா ஒருத்தன் வந்து மரண காலத்துல நினைச்சா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கத்வாங்க மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு சிறந்த அரசர். நல்லா வந்து சண்டை போடுவார். அதனால இந்த தேவர்கள் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. நீங்க வாங்க எங்க 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 பக்கம் இருந்து இந்த அசுரர்களை எதிர்த்து சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சண்டை போட்டார். பல வருஷங்களா நடந்துட்டே இருக்கு இந்த சண்டை. ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் வந்து வெற்றி அடைறாங்க. ஸோ தேவர்கள் வெற்றி அடைஞ்ச உடனே தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். அடாடாடா, இவங்களை பார்த்து எப்ப போய் பார்த்தாலும் அசுரர்களை பார்த்தா இவங்களுக்கு பயம். எங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களாலதான் எங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ சரி, ஏதாவது உங்களுக்கு வரம் வேணுமா, எங்களுக்கு கிட்ட வரம் கேளுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். எனக்கு முக்தியை கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அச்சோ, அதெல்லாம் எங்களால கொடுக்க முடியாது, எங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லை, வேற ஏதாவது வரத்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ வந்து வேற வேற ஏதாவது வரத்தை கேளுங்கன்னு சொல்றாங்க. அது கத்வாங்க மகாராஜா கேட்கிறார், என்னுடைய மரணம் எப்போன்னு கேட்கிறார். அது வேணும்னா நாங்க பார்த்து சொல்றோம் இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுடைய மரணம் இன்னும் 24 நிமிஷத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, தேவலோகத்திலேருந்து கட கட கடன்னு இந்தியாவுக்கு வந்தார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போனாரு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராவலிங் டைம் 12 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் வந்து 12 நிமிஷம் இருக்கு. தன் குளிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாரு. உட்காந்துட்டு தாமரை திருவடிய மேல வந்து தவம் பண்ணாரு. அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். சரிப்பா, நான் அப்படி பண்றேன்னு நினைச்சேன்னா நம்மளாலலாம் வந்து நம்மலாம் கத்வாங்க மகாராஜா ஆக முடியாது. நம்ம வந்து என்ன ஆகும், நம்மளுடைய மனசு ரொம்ப அலைய பாயக்கூடிய மனசு, இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி ஆனவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அவருடைய மனம் வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அவர் மேல வச்சிருந்தார், இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மரைஸ் திஸ் செகண்ட் சாப்டர் ஆஸ் பீயிங் த கண்டென்ட்ஸ் ஃபார் ஓல்ட் டெக்ஸ்ட். இல்லையா? நம்ம தலைப்பே பார்க்கலாம், இந்த பகவத்கீதை செகண்ட் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த கீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மரி மாதிரி இங்க எல்லாமே சொல்லியிருக்கார். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ஈவன் பக்தி யோகத்தை வந்து சொல்லியிருக்கார், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து பிராமி ஸ்திதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே எதை ஏற்றுக்கிறாங்க, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அப்புறம் கொஞ்சமாக பக்தி யோகத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி தொண்டு பொன்னி தான் வந்து கிருஷ்ணரை அடைய முடியும் அப்படின்னும் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அதாவது சாகுணான் சமதி தியாய்த்தான் பிரம்ம பூயைய கல்பத்தே. ஓகேவா? பிரம்மஸ்திதினா இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து முக்தி படுறது தான் வந்து பிரம்மஸ்திதி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா, அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஒருத்தருடைய குணாதிசைகள் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அவனுடைய மனசு எதால வந்து கலங்கப்படுறதில்ல, அவன் வந்து இந்த உலகத்து மேல பற்றுதல் இல்லாம இன்ப துன்பம் வந்தாலும் சமநிலையோடு இருக்கிறான்றதை நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் இதனோட ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருக்கு. இன்னும் ஒரு 2 நாள் எடுக்கும் போல நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளோ அளவுக்கு முடியுதோ அவ்வளோ அளவுக்கு கவர் பண்ணலாம் டெய்லி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ஜெய் जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। ஜெய் जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ஜெய். जय Hare, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari. ஹரி ஹரி போல். Hare Krishna.